भारत का A1 शो। मेरे साथ कमेंट्री में जुड़ने जा रहे हैं मनीष पाटिल, वॉइस ऑफ भाईंदर। आज का ये चौथा मुकाबला है। अगर हम देखें अजय गरत तो आज हमारा शेड्यूल थोड़ा देरी से चल रहा है। हालांकि अब तक जो हमारा शेड्यूल था वो वक्त से पहले चल रहा था। बैक टू क्रिकेट नाउ। रिमाइंड यू, नंद किशोर खारबाव won the toss and they elected bat first. The match between Vadu Naugar, one of the complete side like Vadu Naugar, Prashant Patil, Ketan Patil, lot of big name, especially Dinesh Chogle. But remember, Nand Kishore Kharbao, one of the tough side, the captain Umesh Tare, Mayur, lot of name there, Mayur Tare. So back to cricket now. Two openers on the middle. Good afternoon all of you. You are watching Mayor Cup 2021 from Heart of City Challenge Cricket Ground. It's going to be Ujjwal Patil open the bowling attack. And Ujjwal Patil is the best bowler in city cricket in Amit Memorial Cup Sounday. One of the key bowler, Ujjwal Patil. Facing him, batsman Bhushan. First to Bhushan Karbari, left lone, white signal from umpire. Nand Kishore Kharbao off the mark with extra. Ujjwal Patil. But this time one small bat delivery away from the upper stump. Not a very good start from Ujjwal Patil. I think Manish. एक्झॅक्टली काल खूप चांगली कामगिरी राहिली होती उज्ज्वलची. चांगली सुरुवात काल केली होती, पण तो कालचा दिवस होता आणि आजचा दिवस असताना मात्र आज कुठेतरी स्वैर सुरुवात होते. म्हणजे थोडं नोकर संघाची धाव संख्या झाली ती म्हणजे 2 धावा, 2 रन्स. Ujjwal Patil. Turn from Asha Patil north stand. Here we go. This time to hits in the air, could be caught. Oh, what a magnificent taken by wicket keeper and the big wicket, Bhushan Karbari on his way. बघा 2 बॉल्स वाईड हाताळले, पण त्यानंतर मात्र त्या वाईडचा भुर्दंड मात्र मिळतोय. आणि आपण रिप्लेमध्ये पाहू शकता खूप काळ हवेत होता बॉल आणि त्यानंतर खूप चांगलं कलेक्शन, सर्वस्व झुकून दिलं होतं. पूर्ण बॉडी बॅलन्स चुकला होता, आपण मात्र झेल काही सुटला नाहीये. महत्वपूर्ण विकेट ठरतोय या पहिल्या डाबातला. एक गडी बाद धावसंख्या. बघा त्याच्या पायाची क्रीप स्लीप झाली होती, पण मात्र झेल सुटला नाही. Nicely taken by wicket keeper. First wicket has gone now. 2 for the loss of 1 wicket. Man out. Bhushan Karbari, big wicket. चला, ऑर्गनायझिंग कमिटीकडून ही विनंती आलेली आहे की तुम्हाला जरा गेमला स्पीड द्यायचं आहे. Yes, there is a calculated 20 minutes for 4 overs. Five overs, 25 minutes. This time try to drive straight to bowler on his follow through and there will be no run. 25 minutes for 5 overs. First over in progress. Ujjwal Patil, one of the youngster bowler who done outstanding job with Amit Memorial Cup Sounday. In city cricket, claim 9 wickets, claim 5 wickets. Here we go, right arm round his stumps. Both this time tucking on the onside in front of his legs by batsman Sachin Matre. Sachin Matre off the mark with single and Nand Kishore Kharbao 3 for the loss of very important wicket of Bhushan Karbari. एक नक्कीच चांगली सुरुवात आहे वडोदकर संघाची आणि कुठेतरी
धावा जोडण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत, पण तितकीच चांगली पिचिंग आहे गोलंदाज उज्ज्वलची, म्हणूनच की काय मोठे ड्राईव्ह मोठे शॉट्स आतापर्यंत आले नाही आहेत. Ujjwal Patil charging from here, facing him in form captain Umesh Tare. Goes to Tare, left lawn away from the office stump, white signal from umpire. 1-2 is score now, 3 extra runs so far and 4 without loss. You are watching the match between Nand Kishore Kharbao and Ai Devi Vadunaukar. धावसंख्या 4 झाले आणि कुठेतरी वाईडच्या माध्यमातूनच या 3 धावा आतापर्यंत वसूल केल्या गेल्या आहेत नंदकिशोर संघाकडून. Ujjwal Patil goes to Tare, hits in the air, could be caught, no, in front of long on, and finally batsman taken 2. क्षेत्ररक्षण करताना द्विधा मनस्थिती अनुभवायला मिळाली. लॉंगॉनच्या क्षेत्ररक्षकाने सुरुवातीला जज केलं, त्याला वाटलं की आपण आवाक्यामध्ये नाहीये आपल्या बॉल, त्यामुळे कुठेतरी मागे थांबला आणि मला तसं वाटतं कदाचित प्रयत्न केला गेला असता तर कदाचित यश देखील मिळू शकलं असतं, पण मात्र या धावा मिळत आहेत नंदकिशोर संघाला. Next match, clash of titans between host Challenge Sports and Maggie 11 in Bhiwandi Open City. And quarter final in Bhiwandi Open City between Challenge and Maggie 11. Ujjwal Patil facing him Umesh Tare. This time switch hit, first bounce to deepish gully, and with the stroke batsman through for 1. Lot of depend on Umesh Tare, is the key player, is the lone player who created history in Bhiwandi tennis cricket. एक्झॅक्टली, मी आता चर्चा केली होती उमेशची, तर उमेश फक्त आता बॉलर राहिला नाहीये तर आता तो फलंदाज म्हणून देखील चांगलं काम करतोय आणि कुठेतरी डिपेंडेबल बनतोय नंदकिशोर संघ उमेशवर. With me, the voice of Bhinder, Manish Patil, who created history in interviews locked on. Here goes Ujjwal Patil. Ball this time put away in the air. There's the fielder, best fielder of Taluka cricket. Ketan Patil is there, and finally Sachin Matre on his way. Poor shot, loose shot indeed. Straight to Ketan Patil. बघा फुलटॉस होता आणि फुलटॉसला मात्र मोठा फटका खेचण्याचा मोह झाला आणि आपण पाहू शकतो वेगलेला क्षेत्ररक्षक होता, खूप चांगला झेल स्वीकारला आणि तालुका क्रिकेटमधला उच्चस्तरीय हा क्षेत्ररक्षक आहे असं सिद्दीजी सांगतायत, कारण खूप साऱ्या खेळाडूंचा अनुभव आहे, त्यांनी देखील इंटरव्ह्यू लॉकडाऊनमध्ये कव्हर केले गेले आहेत, तर तो देखील अनुभव तो इकडे शेअर करतायत आणि एक चांगला क्षेत्ररक्षक आहे केतन आणि त्याच्याकडून झेल सुटणं म्हणजेच काय जवळपास अशक्यप्राय अशी गोष्ट आहे. आणि दरम्यान पहिलं षटक संपते आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झाली नंदकिशोर खारबाव संघाची 2 गडी बाद 7 धावा. एक ओवर की समाप्ति 7 रन बने, 2 विकेटें गिरी है. हालांकि इन 7 रनों में अल्पेश गायकवाड़ बता रहे हैं कि अतिरिक्त रनों की भरमार थी, 3 वाइट. उसके बावजूद उज्ज्वल पाटिल ने साबित कर दिया कि वो इतने ऊंचे स्तर के उभरते हुए गेंदबाज की हैं. आप देख रहे हैं दोपहर के सेशन में महापौर चषक 2021, आप सभी का हार्दिक स्वागत है. जिस तरह आप मास्क लगा के बैठे हैं उसी तरह बैठना है, सोशल डिस्टेंसिंग को भी रखना है. एक्झॅक्टली, आपण या मैदानामध्ये फक्त 10% प्रेक्षकांना प्रवेश दिलेला आहे आणि सर्वांना मात्र ताकीद दिली जाते, विनंती केली जाते की तुम्ही मास्क लावून बसायचं आणि जवळपास 3 फूट डिस्टन्स ठेवून बसायचे, जेणेकरून या स्पर्धेला शासनाच्या माध्यमातून कुठला निर्बंध येणार नाही. धीरज धुमाले आए हैं, आगे रखा था, हवा में गेंद, ये महंगा पड़ सकता है, ये महंगा पड़ सकता है. उमेश तरे का कैच छूटा है और कितना आसान कैच, मानो पकड़ा और पकड़ते पकड़ते छूट गया. कौन थे? दिनेश चौगले से ही चूक हुई है, महंगी पड़ सकती है. आज पाहिलं सकाळपासून क्षेत्ररक्षकांकडून वारंवार चुका होत आहेत आणि कुठेतरी यूज टू होते क्षेत्ररक्षक आणि कुठेतरी नक्कीच सुधारणा होण्याची अपेक्षा. धीरज धुमाले, बहुत बढ़िया गेंद, टिप्पा खाने के बाद बैट्समैन चेतन तरे को बीट करती हुई पहुंची विकेट कीपर के पास. दोनों टीमों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया अभी तक और ये दोनों टीमें ग्रामीण फॉर्मेट से क्वार्टर फाइनल खेल रही. एक्झॅक्टली, क्वार्टर फायनल आहे म्हणजेच काय कुठेतरी आता आपण शेवटावर येऊन पोहोचलोय. धुमाले, इस मरतबा पैरों पे निशाना और तीसरे अंपायर की मदद. शायद अंपायर ने
इसलिए पूछा है कि बेस थोड़ी देर में गिरी है. एक्झॅक्टली बघा किती चांगलं नियोजन केलंय या मेयर कप 2021 मध्ये. थर्ड अंपायरची खूप चांगली पद्धतीने तरतूद करण्यात आली आहे आणि कदाचित कुठेतरी एक शिस्तबद्ध टुर्नामेंट का होते तुम्ही पाहू शकताय. आप पहली मर्तबा आए हैं. तीसरे अंपायर पहली मर्तबा लेजेंड ऑफ भिवंडी ने टेनिस क्रिकेट में लाया. इलेक्ट्रॉनिक बेस पहली मर्तबा लेजेंड ऑफ भिवंडी ने. स्टम विजन पहली मर्तबा लेजेंड ऑफ भिवंडी ने. स्टम माइक पहली मर्तबा लेजेंड ऑफ भिवंडी ने. और पहली मर्तबा टेलीकास्ट टेनिस क्रिकेट में लेजेंड ऑफ भिवंडी ने. एक्झॅक्टली. आणि तुमच्यापेक्षा जास्त माहिती कोण देऊ शकेल कारण तुम्ही आरसा आहेत भिवंडी क्रिकेटचं आणि तुमच्या नहीं माध्यमातून ये मेरा सौभाग्य है. ये चैलेंज स्पोर्ट्स वालों की मोहब्बत है. लेजेंड ऑफ भिवंडी का ये विश्वास है, कॉन्फिडेंस है कि मेरे जैसे छोटे कमेंटेटर भी उन्होंने हमेशा भरोसा किया. लेकिन चैलेंज के जितने भी शो हुए हैं वो सभी शो मैंने कवरेज किए. एक्झॅक्टली. आता मात्र पंचांकडे दुविधा आहे की नक्की निर्णय काय द्यायचा आहे कारण क्लोज कॉल आहे आणि क्लोज कॉल असताना मात्र अचूक हरी निर्णय. बत्ती जलती भी नट आउट. बेस देर से गिरी. मैंने पहले ही कहा था कि बेस अंपायर ने देखा थोड़ी देरी से ऑफ हुई. यही कारण था कि बैट्समैन पहुंच गए धुमाले मुड़ते हुए. इस मरतबा एज एंड गॉन. दिस इज एज अँड टेकन. खूप हेवी एज लागली होती आणि काय सूर मारून हा झेल कम्प्लीट केला. योगेशच्या माध्यमातून खूप चांगलं यष्टीरक्षण पाहायला मिळते. क्या कैच पकड़ा है. कमाल की गेंद थी धुमाले की. बल्ले का किस लेकर चली गई और बहुत बड़ा विकेट. कैप्टन सेट बैक टू द पवेलियन. उमेश तरे. नक्कीच दिनेश चौगुले यांच्या चेहऱ्यावर स्मिती हास्य जाणवतंय कारण त्यांच्याकडून झेल सुटला गेला होता उमेशचा आणि आता मात्र उमेश सारखा आक्रमक फलंदाज बाद होतोय. अगली दो टीमों को टॉस के लिए तैयार रहना है. आप देख रहे हैं ग्रामीण फॉर्मेट में क्वार्टर फाइनल मुकाबला. नंद किशोर खारबांव दो हाथ ले रही है आई देवी वडूनगर से. अगला क्वार्टर फाइनल मुकाबला सिटी क्रिकेट से भिवंडी ओपन सिटी क्रिकेट चॅलेंज बनाम मॅगी एलेमन. नक्कीच तुमच्या बोलीभाषेतून म्हणायचं झालं तर क्लॅश ऑफ टायटन्स. मग मोठं नाव आहे आणि मोठं गाव आहे भिवंडी आणि त्यातलं ही मोठी स्पर्धा मेयर कप 2021. सितारों की जंग के लिए तैयार रही है. लेकिन जंग तो ये दोनों टीमों के बीच भी चल रही है. धुमाले मुड़ते हुए अच्छी गेंद कट करने की कोशिश लेकिन और स्टेप कर बैठे. नो बॉल. कमाल की अंपायरिंग हो रही है. प्रोफेशनल्स सभी अंपायर से हमारे. वाकई में अंपायरिंग पैनल की सराहना करनी होगी. आंखों में सुरमा डाल के अंपायरिंग की है. नक्कीच एक सुवर्ण संधी मिळते. हा नो बॉलची एक धाव देखील मिळेल आणि पुढचा बॉल देखील फ्री हिट असणार आहे आणि या फ्री हिटचा कसा उपयोग करतायत पाहूया. धीरज धुमाले. राहुल तरे को क्रीज में पीछे जाके टर्न कर दिया. डीप स्क्वायर लेग पर 1 रन. देखिए बहुत फूक फूक के बल्लेबाजी हो रही है. जैसे गर्म चाय फूक फूक के पी जाती है उस तरह ये बल्लेबाजी हो रही है. आणि सिच्युएशन तशीच आहे. फुक फुक पे कदम रखने पडेंगे क्योंकि 3 विकेट जा चुके हैं. 11 रन 3 विकेट. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर धीरज धुमाळे सज्ज होतो. आतापर्यंत 4 धावा खर्च केल्या त्या षटकामध्ये आणि 1 गडी बाद केलाय. धीरज धुमाले इस मरतबा उछाल दिया. पीछे फील्डर मौजूद है. एक और विकेट लेकिन ये तो फ्री हिट था. नो बॉल. फिर से नो बॉल. अब धीरज धुमाले की कठिनाइयां बढ़ती हुई ज्यादा तेज करने में और स्टेपिंग कर रहे हैं. एक्झॅक्टली. आव देखाना ताव गोलंदाजी पाहायला मिळते. कधी कधी वेगाने बीट करण्याचा प्रयत्न करताना मात्र तुमच्या पिचिंगवर आणि तुमच्या लँडिंग पोझिशनवर देखील लक्ष द्यायला. हा नो बॉल आहे. पुढचा बॉल असेल फ्री हिट. देखिए मनीष गेंदबाजों ने गेंदबाजी कैसी करना चाहिए. जो पॉपिंग क्रीज है उसके अंदर ही अपने आप को रखना चाहिए. छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स पे जाके जिस तरह गाड़ी समाप्त होती है. इस मरतबा उछाल दिया गेंद को लॉन्ग ऑफ पे. फ्री हिट है. परेशान जानते हैं तुरंत ही थ्रो किया. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की अगर हम बात करें तो पूरे करियर में टेस्ट क्रिकेट में
कपिल देव 431 विकेट लिए, नो बॉल नहीं किया। इयन बॉथम 383 विकेट लिए, नो बॉल नहीं किया। इमरान खान 362 विकेट लिए, नो बॉल नहीं किया। डेनिस लिली 355 विकेट लिए, नो बॉल नहीं किया। और लांस गिब्स जो ऑफ स्पिनर थे वेस्ट इंडीज के 309 विकेट लिए, लेकिन नो बॉल नहीं किया। बहुत अच्छी जानकारी सिद्धी भावे सर के ओर से सुनने को मिल रही है। धावसंख्या झाली ती म्हणजेच 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 14 धावा झालेल्या आहेत आणि कुठेतरी आता सामन्यामध्ये पकड मजबूत करतोय, दरारा दिसतोय तो म्हणजेच आई देवी वडोदनगर संघाचा। नवीन गोलंदाज कोण असेल तर राजेश कुठेतरी स्ट्रगल करतोय नंदकिशोर खारबाबा संघ धावा जोडण्यासाठी, कारण पाहिलं तर पहिल्या 2 षटकामध्ये विकेट्स वारंवार समान कालांतरात जात राहिल्यात आणि कुठेतरी एका भागीदारीची आवश्यकता होती ती मात्र होत नाहीये। ओवर खत्म हुए, दो ओवर में विकेटों की झड़ी लग गई है। 14 रन और नंद किशोर ने गंवाए 3 विकेट। नए गेंदबाज मोर्चे पे लगाए गए हैं। राजेश पाटिल इस मरतबा खींच के मारा है, पुल और पावरफुल 6 रन। छोटी गेंद थी और राहुल तरे ने बड़ी नसीहत दे डाली। छोटी गेंद बडा शॉट, खूप चांगली पोझिशन घेतली यावेळेस, थोडंसं शफल झालंय आणि खेचून मारलाय आणि मिड विकेट सीमारेषा ओलांडली या बॉलने। 6 धावा। छोटी गेंद और बड़ा समाचार, ये देखिए किस तरह से घूम के मारा, गेंद को घुमा दिया मिड विकेट पर। 6 रन, स्कोर उछलता हुआ पहुंचा है 20 रन। देखिए जिस तरह से नंदकिशोर के पास भी गेंदबाजी है, 50 पे मैच बहुत अच्छा हो सकता है। इस मरतबा मिस टाइम स्ट्रोक है, गेंद के नीचे खिलाड़ी, बढ़िया कैच दिनेश चौगले का। ये दिनेश चौगले, इनके पास काफी अनुभव है और क्रिकेट में कहा जाता है कि एक्सपीरियंस इज नॉट ओनली बेस्ट टीचर बट ऑल्सो बेस्ट फीचर। उन्होंने मना कर दिया गेंदबाज को कि मैं पकड़ता हूं। बढ़िया कैच, झटका लगाए, चौथा, आउट हो गए राहुल तरे। रन बनाए 8, गेंदे खेली 4, कुल स्कोर है 20 रन। नए बैट्समैन सागर कारबारी आए, ऊंचे स्ट्रोक्स लगाने के लिए जाने जाते हैं। मयूर तरे को बचा के रखा है। एक्झॅक्टली, यावेळेस ऑप्शन्स खूप सारे असतात तुमच्याकडे, फक्त योग्य तो ऑप्शन योग्य त्या वेळी यूज करायला हवा। आणि नक्कीच तुम्ही म्हणालात की अचूक खेळाडूला थांबून ठेवलंय। हमसे जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या, मोस्ट वेलकम सर। राजेश इस मरतबा फिर ऊपर गई है, फिर दिनेश चौगले, बैक टू बैक दूसरा कैच। देखिए अभी तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भी ऐसा नहीं हुआ है और टेनिस क्रिकेट में भी नहीं हुआ है। देखना है कि एक ही गेंदबाज और एक ही खिलाड़ी कैच पकड़ता है कि नहीं। हैट्रिक का बघा सर, नेहमीच म्हणतात की वीज एकाच ठिकाणी 2 वेळा पडत नाही, पण या मैदानामध्ये एकाच ठिकाणी 2 वेळा वीज पडले। गोलंदाज देखील तोच होता आणि क्षेत्ररक्षक देखील तोच होता आणि 2 झेलबाद तुम्हाला पाहायला मिळाले। धावसंख्या झाले ती म्हणजेच 20 धावा, 20 रन्स आणि मात्र विकेट्स वारंवार समान कालांतराने डाऊन होत चालले आहेत। वॉइस ऑफ इंडिया भारत के A1 शो में जुड़ चुके हैं हरीश पंड्या, मोस्ट वेलकम। और हमारे ऑफिशियल स्कोरर आसिफ रंगरेज भी रिपोर्ट कर चुके हैं, आपका भी स्वागत। कमाल का क्रिकेट हो रहा है, एक कैच छोड़ा लेकिन 2 अच्छे कैच पकड़े। दिनेश चौगले के पास काफी अनुभव है और इस ग्राउंड का तो बहुत ज्यादा है। बघा राजेश देखील कौतुक का करावं असं वाटते, पहिल्या बॉलवर षटकार आलाय पण त्यानंतर मात्र खूप चांगला पलटवार 2 विकेट त्याने प्राप्त केलेत। चैलेंज जूनियर एक्सप्रेस उनको मैं कहता था दिनेश चौगले को, लेकिन हैट्रिक पर खेल दिया है, फील्डर है, हैट्रिक पूरा, व्हाट अ हैट्रिक। आणि या मेयर चषकातली 6वी हॅट्रिक कंप्लीट केली आहे, ते म्हणजे बॉलर राजेशने। खूप चांगली मध्ये बॉलर्स राजेशच्या माध्यमातून खूप चांगली गोलंदाजी झाली आहे, कारण पहिला चेंडू षटकार, त्यानंतर लगातार 3 बॉलवर 3 विकेट। छठा हैट्रिक हो चुका है। हालांकि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अभी तक टेस्ट क्रिकेट में 47 हैट्रिक हुए हैं और
ओडीआई में भी 46 हैट्रिक हुए हैं, 47 ही हुए हैं। बघा ये तीन देखिए तीन आपण जर विकेट पाहिले तर ऑन द राईज तिन्ही फलंदाजांनी ऑन द राईज हा फटका कनेक्ट करण्याचा प्रयत्न झाला होता आणि तिन्ही वेळा मात्र अपयश पदरात पडत आहेत आणि खूप चांगले झेल 2 झेल दिनेश यांनी स्वीकारले आणि 1 झेल लॉन्गॉनच्या क्षेत्ररक्षकाने स्वीकारले. देखिए हैट्रिक हुआ था, हैट्रिक की बात चल रही थी। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में बोल्ड के हैट्रिक ओडीआई में 2 ही हुए, चेतन शर्मा और वसीम अकरम। एलबीडब्ल्यू का मात्र एक हैट्रिक है आकिब जावेद के नाम शारजा में, जो बहुत ही चर्चा में भी रहा था। और टेनिस क्रिकेट में अभी तक मेरी नजर से कोई एलबीडब्ल्यू हैट्रिक नहीं गुजरा है। बैठा राजेश, इस मरतबा बल्ले के फेस को खोला, गेंद को स्फीयर किया, बैकआउट ऑफ द पॉइंट, 1 रन। और ओडीआई में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पहले ओवर में हैट्रिक लेने का जो क्रेडिट है वो चमिंडा वास को जाता है। उन्हीं के नाम बेस्ट बॉलिंग फिगर है। 19 रन देकर जिम्बाब्वे के सामने 8 विकेट और पहले ओवर में हैट्रिक। और टेस्ट क्रिकेट में 2 गेंदबाज हैं, लेकिन इरफान पठान ने पाकिस्तान के सामने पहले ओवर में हैट्रिक जब किया था, उन्होंने सलमान भट्ट को स्लिप में, उसके बाद उन्होंने आउट किया था यूनुस खान को एलबीडब्ल्यू, और आउट किया था उन्होंने मोहम्मद यूसुफ को बोल्ड। इस मरतबा खींच के मारने की कोशिश, बल्ले के अंदर लगी है गेंद, अच्छी लंबाई की गेंद थी, मयूर जैसा चाहते थे वैसी गेंद बल्ले पे नहीं आई। बहरहाल कमाल का ओवर खत्म हुआ, बिग एंड देना चाहिए राजेश पाटिल को। सिक्सर लगने के बाद हैट्रिक और कुल मिलाकर 8 रन देकर 3 विकेट, तो कुल ओवर खत्म में 3, स्कोर है 22, विकेटें गिरी है 6। अगली 2 टीमों को रिपोर्ट करना है टॉस के लिए। सिटी क्रिकेट का मुकाबला मैगी 11 बनाम चॅलेंज स्पोर्ट्स। खूप चांगली मॅच ह्या पुढची तुम्हाला अनुभवायला मिळेल. आपण पाहू शकतोय व्हीआयपी डाईस मध्ये सर्व मान्यवर नक्कीच या स्पर्धेचा आनंद घेत आहे आणि त्यांच्या माध्यमातून सर्व घडामोडींवर बारीक लक्ष देखील आहे. हा आमचा महापौर चषक 2021 चा व्हीआयपी स्टँड तुम्ही पाहू शकताय. व्हीआयपी स्टँड मध्ये सर्व मान्यवर देखील बसलेत. दरम्यान हायलाइट्स, एक नवीन संकल्पना प्रिन्स मूवीच्या माध्यमातून या मेयर कप 2021 मधून पाहायला मिळते. इनिंग ब्रेक मध्ये त्यानंतर मॅच संपल्यानंतर त्या डावाच्या हायलाइट्स तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचं काम खूप चांगल्या पद्धतीने केलं जाते. ये देखिए किस तरह से कैच पकड़े गए, बढ़िया कैच। पानी ड्रिंक्स इंटरवल हुआ, पानी पिलाते रहना चाहिए, लेकिन देखना है कि गेंदबाज पानी पिलाते हैं या बल्लेबाज जो घाट घाट का पानी पीकर आए मयूर, वो गेंदबाज को पानी पिलाते हैं। पानी पिलाना चाहिए। जिसने किसी को प्यार से पानी पिला दिया उसने समंदरों को भी नीचा दिखा दिया. खरंच पाणी हे जीवन आहे असं नेहमीच म्हणतो आणि या दुपारच्या सत्रामध्ये थोडीशी उष्णता जाणवते आणि कुठेतरी पाण्याची जर तुम्हाला आवश्यकता असेल तुम्ही आम्हाला कळवा, तुमच्यापर्यंत पाणी पोहोचेल. धीरज धुमाले को कंटिन्यू रखा गया है. मयूर पे अब सब कुछ डिपेंड है. 22 रन में नंद किशोर खारबाव के दोनों कैप्टन को रिपोर्ट करना है. चैलेंज स्पोर्ट्स के कैप्टन और मैगी 11 के कैप्टन. इस बीच गेंद शफल करके खेलने की कोशिश विकेटों के ऊपर से निकल गई विकेट कीपर के पास. आज मेरे साथ सदाबहार कमेंटेटर ठाना जिला के अजय गरत, वॉइस ऑफ वकलन ओमकार शेट्टे का अलग अंदाज, मनीष पाटिल का अपना अलग अंदाज, वॉइस ऑफ भाईंदर और वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या. इस बीच गेंद छोड़ दिया, सही फैसला वाइड. ऑफिशियल स्कोरर अल्पेश गायकवाड और आसिफ रंगरेज जब भी आते हैं स्कोरिंग करने तो रंगों से खेलते रहते हैं. दरम्यान मात्र वाईडने सुरुवात केली जाते. धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचली ती म्हणजे 23 वर खूप जास्त वाईड ठेवला गेला होता. या पाहिलं तर फॉलो करून खेळण्याचा प्रयत्न होता. धुमाले मुड़ते हुए इस मरतबा एलिवेशन नहीं है, खेलना चाहते थे डाउन द ग्राउंड, लेकिन गेंद दूसरे बाउंस में रेंज रोवर से टकराती हुई डेमो से 4 रन. रेंज रोवर चौका. हालांकि जहां खेलना चाहते थे वहां तो नहीं खेला था. रिजल्ट अच्छा. ये देखिए डाउन द ग्राउंड खेलने की कोशिश, गेंद चली गई एक्स्ट्रा कवर में.
बघा कनेक्शन बॅटशी प्रॉपर झालं नव्हतं तरी देखील या 4 धावा मिळत आहेत. धावसंख्या 4 ने पुढे सरकून 27 पोहोचते. 27 रन्स. बापू धुमाळे खूप चांगली गोलंदाज आहे आणि आता मात्र वैयक्तिक दुसऱ्या षटक हाताळताना जबाबदारी स्वीकारतायत. धुमाले, मयूर को यॉर्कर लेन की गेंद खोद के निकाला. एक रन से स्कोर 28 पे पहुंचा है. 2 टीमें फाइनल में पहुंची है. एक तो है सिटी इमर्जिंग से चैलेंज वीआर को शिकस्त देकर संयुक्त स्पोर्ट गौरीपाड़ा, और कल देर रात 40+ से मयूरेश इंटरप्राइजेस भादवाड़. ये क्वार्टर फाइनल मुकाबला आप देख रहे हैं ग्रामीण से. धुमाले चले, इस मर्तबा ग्लांस करने की कोशिश, बीट किया बैट्समैन आतिश कारबारी को. या षटकात तर आपण पाहिलं तर धीरजकडून चांगली गोलंदाजी होते, कारण कुठेतरी वेगवेगळे फटकेबाजी करण्याचा प्रयत्न फलंदाज दिसतोय बघा. ग्लान्स करण्याचा प्रयत्न होता पण तितकीच चांगली पिचिंग आणि तितकीच चांगली ट्रॅव्हलिंग या बॉलची. आतिश कारबारी को आतिशी बल्लेबाजी करना होगी. धुमाले, इस मर्तबा अच्छी लंबाई की गेंद थी, मोड़ना चाहते थे ऑन साइड पे, रन लेग बाय के रूप में आता हुआ. चौथा ओवर चल रहा है और रनों पे रोक लगी हुई है. 29 रन. 29 धावा झाल्या आहेत आणि चौथ्या षटकाचा शेवटचा बॉल शिल्लक असेल आणि म्हणावी तितकी धावगती नाहीये. कुठेतरी धावगतीचा वेग वाढवावा लागेल. विकेट डाऊन 6 झालेत, म्हणूनच की कुठेतरी सावधानीने क्रिकेट खेळलं जाते नंदकिशोर खारबाव संघाकडून. आणि आता शेवटचा बॉल घेऊन सज्ज होते गोलंदाजी मार्कवर धीरज. धुमाले, इस मर्तबा लंबा हिट लेने की कोशिश, बढ़िया डाइव करके सेव करने की कोशिश की थी विकेट कीपर पाटिल ने. गेंद हाथों से छिटकी, लेग बाय के रूप में लगभग थर्ड मैन पे गई, शॉर्ट थर्ड मैन पे 1 रन. ओवर समाप्त होते हुए 4. नंद किशोर खारबाव टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करती हुई 30 रन. अगला मुकाबला क्वार्टर फाइनल भिवंडी सिटी ओपन से चैलेंज बनाम मैगी 11. उसके बाद आप देखेंगे भिवंडी सिटी ओपन से एक और क्वार्टर फाइनल जय मसोबा पिंपलास और मौली स्पोर्ट. उसके बाद गिरामीन से क्वार्टर फाइनल बर्फानी बाबा गोरसई और प्रेमनाथ 11 मोरबी, मैच ऑफ इवनिंग. उसके बाद आप देखेंगे ग्रामीण से क्वार्टर फाइनल पलक 11 वडौली बी और जय दुर्गा सुरई के बीच. उसके बाद सेमीफाइनल जूनियर इमर्जिंग क्रिकेट से अंजुमन स्पोर्ट और सुरेश इंटरप्राइजेस पाए. उसके बाद सेमीफाइनल मुकाबला वॉर ऑफ टाइटंस धनेश 11 और रईस बिल्डर एंड डेवलपर. आखिरी ओवर में दिनेश चौगले आए. हालांकि उमूमन 2 ओवर करते हैं, लेकिन इस टूर्नामेंट में 1 कर रहे हैं. चैलेंज जूनियर एक्सप्रेस के नाम से उनको मैं आवाज देता था. धीमी गेंद बल्ले पे नहीं आई, हालांकि मौका दिया था वहां पर. उसके बाद 11वां मुकाबला सेमीफाइनल ओपन से 5वें और 6ठे मैच की विजेता टीम. 12वां मुकाबला सेमीफाइनल गिरामीन से 4थे और 7वें मैच की विजेता टीम. आखिर में सेमीफाइनल 40+ से जागृत मराठा रानाल और वेदांत स्पोर्ट्स सरोली. फुल टॉस गेंद, फिर टाइमिंग नहीं है. ओ बढ़िया कैच, लेकिन नो बॉल. बीमार घोषित किया अंपायर ने. 3 रन आए. हालांकि शॉट अच्छा नहीं था, कैच बहुत अच्छा पकड़ा था, लेकिन बीमार गेंद थी. 3 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 33. अभी लोहा गरम आहे, हातोडा मारने की जरूरत, कारण आता हिट मिळते आणि कुठेतरी पूर्ण स्वर्ण संधी मिळते फलंदाजाला मोठा फटका खेचण्याची. धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती म्हणजेच एकूण 33 या आकड्यावर. पुढचा बॉल फ्रीड असेल आणि कुठेतरी दिनेश यांच्याकडून ही चूक होते या स्लॉग ओव्हर मध्ये, आणि ज्या चुकीची अपेक्षा नव्हती आई देवी वडुनगर संघाला. गोलंदाजी मार्कवर पुन्हा एकदा स्टार्ट घेतोय दिनेश. मैच की विजेता टीम सेमीफाइनल में पहुंचेंगी. इस मर्तबा फिर एलिवेशन नहीं है, अपने शॉट को टाइम नहीं कर पा रहे मयूर.
फ्री हिट का भी फायदा नहीं उठा पाए, हालांकि उनका क्लास परमानेंट है, लेकिन इस इनिंग में काफी वो जूझ रहे हैं रनों के लिए. आणि एक्झॅक्टली कुठेतरी नंदकिशोर खारबाव संघाला धावांची भूक आहे आणि तसे प्रयत्न देखील पाहायला मिळत आहेत, पण तितकीच दर्जेदार गोलंदाजी होते वडनगर संघाची, त्यामुळेच कुठेतरी धावांचा ओघ वाढवला जात नाहीये. फक्त अजूनपर्यंत 34 धावा झाल्यात एकूण या डावातले. 26 बॉल डिलिव्हर करून झाले, धावसंख्या फक्त आहे 34. देखना है दिनेश चौगले, पहले मैच में बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी दिनेश ने, इस मैच में अपने लेंथ को काबू नहीं कर पा रहे हैं. इस बीच अगेन बहुत खूबसूरत गेंद, लेन गेंद थी और उसे खेलना चाहते थे बैट्समैन के अरमान को बीट करती हुई विकेट कीपर के पास. खूप जास्त वेगाने हा चेंडू हाताळला होता, कुठल्याला पिच झालाय, त्यानंतर वेगाने हा चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. कुठेतरी मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, पण समन्वय होणं महत्वाचं होतं, तो समन्वय होत नाहीये बॅट आणि बॉलचा. 34 रन. इस मरतबा अच्छी गेंद, वाइड यॉर्कर, रन लेना चाहते थे, आउट हो गए बैट्समैन. आणि तुम्ही सांगितलं सिद्दीक सर, क्लास परमनंट आहे आणि तो क्लास कुठेतरी या षटकामध्ये पाहायला मिळतं. दिनेश यांचा कुठेतरी दुखापतीपासून ते झुंजतायत आणि त्यामधून सावरून एक चांगली गोलंदाजी करण्याची अपेक्षा होती आणि ती अपेक्षा पूर्ण करतात. कारण आतापर्यंत खूप चांगल्या पद्धतीने जखडून ठेवलंय ते म्हणजेच नंदकिशोर खारबाव संघाच्या सर्व फलंदाजाला. कुठलाच फलंदाज मात्र खेळपट्टीवर तग धरून खेळत नाहीये. आपण पाहिलं तर मयूर तेरे वारंवार प्रयत्न करतोय, पण मात्र प्रयत्न कुठेतरी अपयशी होत आहेत. प्रयत्नाची पराकाष्ठा करावी लागेल. तुम्हाला यशाची शिखरे, उंच शिखरे गाठायची असतील तर मात्र तितकेच अचूक प्रामाणिक प्रयत्न करायला हवेत. कारण है कि कहीं भी फुटवर्क नजर नहीं आया. मोबाइल में नेटवर्क जरूरी है और क्रिकेट में फुटवर्क जरूरी है. कमाल की बॉलिंग तो नहीं कर रहे हैं दिनेश, लेकिन खराब बल्लेबाजी की मयूर ने. इसको रुका हुआ है नंदकिशोर खारबाव का. 34 रन. कितनी गेंदें बची अल्पेश डेथ ओवर की? 2 गेंदें बची है. नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आए अमय कारबारी को अब रनों का कारोबार करना होगा बची हुई 2 गेंदों पर. आज धूप काफी चिलचिलाती हुई धूप है, वार्म आफ्टरनून है. फुलटास गेंद, फिर हवा में चकमा खाया. ये देखिए निशाना लिया फिर भी लगा नहीं. 1 रन. बघा थ्रो करण्याची गरज होती का तर येस, कारण चांगला बॅकअप प्लॅन रेडी होता यष्ट्यांच्या मागे. जर नक्कीच लेग बायची ही एकदम आम्ही ऍड करणार आहोत. जर थ्रो लागला तर कदाचित धावच्या स्वरूपात गडी देखील मिळाला असता आणि धाव देखील वाचवता आलू शकली असती. धावसंख्या झाली ती म्हणजेच 35 धावा, 35 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स. 35 रन हो चुके. गेंदबाजी कर रहे हैं दिनेश चौगले. सामना करेंगे बाएं हाथ के बैट्समैन आतिश कारबारी. इस मरतबा बहुत खूबसूरत ऑफिस टॉस खेला, लेकिन बढ़िया फील्डिंग. तुरंत ही उठा के फेंक दिया और तीसरे अंपायर की मदद आखिरी गेंद पे लिए ऑन फील्ड अंपायर ने. मोठा फटका खेचण्याचा प्रयत्न झाला जरूर होता, थोडंसं फंबल झालं होतं क्षेत्ररक्षणाच्या माध्यमातून आणि फेकी करेपर्यंत चिताच्या चपळाने 2 धावा पूर्ण करण्याचा प्रयत्न नक्कीच झाला होता. पण या शेवटच्या बॉलवर पंचांना थर्ड अंपायरची मदत घ्यावी लागली. आपण पाहू शकतो क्रिस्टल क्लिअर नेटवर्क आहे. आपण स्लो मोशन मध्ये नक्कीच हे चलचित्र पाहू शकतायत. खूप चांगलं स्लोमो, अल्ट्रा स्लो मोशन मी म्हणेन प्रिन्स मूवीच्या माध्यमातून आपण पाहतायत. महापौर चषक 2021 आणि असं वाटतंय पंचाच्या माध्यमातून इशारा काय येते, रेड सिग्नल की ग्रीन सिग्नल. डाव तर संपतोय, पण मात्र नक्कीच एक अचूक निर्णयाची आपण वाट पाहतोय, तो म्हणजे धावचीचा. कारण यावरच मात्र 1 धाव कमी जास्त होणार आहे नंदकिशोर खारबाव संघाची. यष्टिरक्षकाचे खास मी कौतुक करेन, कारण जवळपास पहिल्या बॉल पासून डेडिकेशनने तो यष्टिरक्षण करतोय आपल्या संघासाठी. नक्कीच आता रेड सिग्नल म्हणजेच काय, फलंदाज बाद, फक्त ही एकच धाव ऍड केली जाईल. धावसंख्या जाईल ते म्हणजे 36 वर आणि जिंकण्यासाठी 37 धावांचं आव्हान असेल आई देवी बडनगर संघासमोर. नक्कीच आपण आता टॉसची प्रक्रिया पूर्ण करणार आहोत आणि पुढचा सामना असेल तो म्हणजेच चॅलेंज विपक्ष मॅगी 11. तर आपण तुम्हाला टॉस बॉक्स मध्ये घेऊन जातो, जिकडे व्हॉइस ऑफ इंडिया सन्माननीय हरीश पांडे सर पुढच्या
सामन्याच्या नाणेफेकीचा कॉल करतील. थँक्यू. खूप खूप धन्यवाद प्रियांशी स्टुडिओ. मित्रांनो, आपण हायलाइट्स बघत आहात. पहिल्या डावातील ज्या पद्धतीने फलंदाजी झाली आणि आता आईदेवी वडूनवगर हा संघ नंदकिशोर खारबाव या संघासमोर विजयी लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी सज्ज होत आहे. मात्र तत्पूर्वी आपल्याला नाणेफेक करून घ्यायची आहे आणि त्या नाणेफेकसाठी चॅलेंज स्पोर्ट्स ए आणि मॅगी 11 या दोन्ही संघांना जोडायचं आहे. एका बाजूला दानिश बाजी आहे आणि एका बाजूला विश्वास म्हात्रे. चांगले झेल जिंकले गेले, हॅट्रिक झाली आणि एक फ्री हिट सुद्धा बघायला मिळाली. परंतु एकंदर जर प्रदर्शन पाहिलं तर प्रभावी आणि यशस्वी मारा ठरलाय आणि क्षेत्ररक्षणाची साथ लाभलेली आहे ते आईदेवी वडूनवगर संघाला. हे प्रत्येक क्षण टिपतायत प्रिन्स मूव्हीजचे रवी गुळवी. वेळ आपल्याकडे. प्रेक्षकांना नम्र विनंती, मास्क घालूनच मैदानामध्ये यायचं आहे. विना मास्क प्रवेश दिला जाणार नाही आणि सोशल डिस्टन्सिंग 3 फुटाचं अंतर नक्की ठेवा. स्वतः सेफ राहा आणि तुमच्या शेजारी बसलेल्या व्यक्तींना सुद्धा सेफ करा. सॅनिटायझरचा वापर करा आणि वेळेच्या बाबतीत पंचांना विनंती आहे की सहकार्य करायचं आहे आणि सर्व संघांना सुद्धा विनंती आहे की आपण पंचांना सहकार्य करायचं आहे. नाणेफेकीचा कौल करण्यासाठी येत आहेत सन्माननीय अजय आर पाटील, चॅलेंजचे सदस्य, विलास आर यांचे बंधू आणि क्रिकेटचे मोठे चाहक. एका बाजूला महापौर चषक आणि एका बाजूला चॅलेंजचा लोगो आहे आणि ही नाणेफेक आता सन्माननीय अजय पाटील साहेब यांच्या शुभ हस्ते आपण करत आहोत. तो नाणेफेक जिंकली है मैगी 11 ने. दानिश, सबसे पहले तो टॉस जीतने के लिए मुबारक. क्या डिसीजन लिया है? फील्डिंग करने का डिसीजन लिया है. चैलेंज एक ऐसी टीम है जिसके सामने जब खेलते हैं तो 100 से भी ज़्यादा फीसद देना पड़ता है. तो जब आपकी टीम पहले फील्डिंग करने जा रही है, ऐसे में कोई खास रणनीति आपने बनाई इस मुकाबले के लिए? नहीं, कम से कम रन में रोकने की कोशिश करेंगे हमारे बॉलर. आपके लिए भी एक समझो होम ग्राउंड ही है और यहाँ के चप्पे चप्पे से आप वाकिफ है. कोई स्कोर है आंखों के सामने? 40 से 45 रन के अंदर अंदर रोकने की कोशिश करेंगे. तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए. आप अपनी फील्डिंग की तयारी शुरू कर सकते हैं. विश्वास, अर्थात चॅलेंज म्हटलं की जबाबदारी असते. चांगलं आयोजन आणि खेळायचं या दोन्ही भूमिका एकाच वेळेला पार पाडत असताना भरपूर आव्हानं असतात आणि चॅलेंज नाव व्हायचं अगोदर आधी नाव आव्हानच होतं आणि ते आव्हान तुम्ही यशस्वीरित्या पेललंय. आता ह्या सामन्यामध्ये तुम्ही प्रथम फलंदाजी करणार आहात. एखादं उद्दिष्ट डोळ्यासमोर असणार का? 50-60 पर्यंत जाणार आहे मी. तो सेफ वाट. मागील सामन्याचा संघ राहणार की संघात काही बदल घडलेत? सेम संघ राहणार. खूप खूप धन्यवाद. तुम्ही तुमची फलंदाजीची तयारी सुरू करू शकता. मित्रांनो, आत्ताच नाणेफेक झालेली आहे आणि मॅगी 11ने जिंकून प्रथम चॅलेंजला आमंत्रित केलं फलंदाजीसाठी. मॅगी 11 गोलंदाजी करणार आहे. हा सामना पुढच्या 15 ते 20 मिनिटात रंगणार आहे. मात्र तोवर जाऊया प्रियांच्या स्टुडिओमध्ये. आता जो सामना आहे आई वडूदेवी नवगर आणि नंदकिशोर खारबाव. चेज इज ऑन. ओवर टू प्रियांचे स्टूडियो. धन्यवाद. थैंक यू आरेश. बहुत कुछ डिपेंड करता है उमेश तरे पे. ये की बॉलर हैं, ये विकेट टेकर गेंदबाज हैं, टीम के कैप्टन हैं और महापौर चषक में बहुत खूबसूरत गेंदबाजी भी की है. माजी सरपंच काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं तुकाराम पाटिल वडूनवगर की गेंदबाजी को देखकर. लेकिन क्रिकेट है. इस मरतबा बहुत ही खूबसूरत स्क्वायर ड्राइव घुटनों के बल बैठ के केतन पाटिल का. देखिए, केतन पाटिल इस सीजन में हर फॉर्मेट में अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं. 1 रन से खाता खुला और उमेश तरे की नज़र भी होंगी तो यकीनन इसी विकेट पे होंगी केतन के. एक कॉन्फिडेंटली सुरुवात करत असताना बॅट्समन केतन पाटील. योगेश ऑन स्ट्राइक. फुल टॉस बॉल होता, फ्रंट फूटला आले, बॅटची वरची कडा आणि चेंडू ट्रॅव्हल होतं शॉर्ट पॉइंटला आणि अकाउंट ओपन होतं बॅट्समन योगेश पाटीलचं. दोन्ही फलंदाज सिंगलनं सुरुवात करत असताना टार्गेट या मॅच मध्ये त्यांच्या समोर आहे 37 धावांचं. टॉस जिंकून बॅटिंगचा निर्णय घेतला टीम खारबावनं. त्याच्यामुळे नक्कीच उमेश तरेकडे लक्ष खारबाव टीमचं असेल कारण तो स्वतः कॅप्टन आहे.
उमेश तरे, आशा पाटिल नॉर्थ ईस्टर्न की तरफ से जाते हुए कीर्तन के लिए मिस्ट्रोक है, लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी आउट। ये जश्न देखिए, बहुत बड़ी विकेट, बड़ी मछली जाल में फंसती हुई, गलत जगह चुन ली कीर्तन पाटिल ने, और उमेश तरे ने फिर साबित कर दिया है कि वो विकेट टेकर गेंदबाज क्यों है। मोठी विकेट मिळाली आणि जी नक्कीच आत्मविश्वास देऊन जाईल आणि त्यानंतर सेलिब्रेशन देखील सांगताय की लढण्याचं स्पिरिट आहे नंदकिशोर खारबावकडे। नए बैट्समैन प्रशांत पाटिल उर्फ गोटिया बहुत जबरदस्त टच में है, लेकिन मापुर चषक में नहीं है। हालांकि मापुर चषक से पहले वो सिटी क्रिकेट हो या ग्रामीण बहुत अच्छे टच में थे, लेकिन द क्लास इज परमानेंट, द फॉर्म इज परमानेंट। अभी भी उन्हें खेलना है, अगली मैच में भी खेलना है। चैलेंज की तरफ से देखना है कि द क्लास इज परमानेंट बट फॉर्म इज स्लाइटली टेम्पररी इन मेयर कप 2021। हरीश पंड्या वॉइस ऑफ इंडिया प्रियांशी में जुड़ते हुए मोस्ट वेलकम। ओ बढ़िया गेंद, उमेश तरे का पलटवार। उमेश तरे राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, छोटी बैकलिट से पुश किया गेंद को, स्टंप्स को कवर करके पुश करो और खुश रहो। खाता खुला प्रशांत पाटिल का। खारबाओं के बहुत से समर्थक हमारे बीच में, वैसे भी हम चैलेंज ग्राउंड में सिर्फ कैपेसिटी के हिसाब से 10% ऑडियंस को छोड़ रहे हैं, उनके लिए भी मास्क भी कंपलसरी है और सोशल डिस्टेंसिंग। आप इंजॉय कीजिए मास्क पहन के। हवा में गेंद, फिर प्रशांत आउट। अभी मैं कह रहा था कि प्रशांत पाटिल के लिए मापुर चषक उतना अच्छा नहीं रहा है। क्या कहेंगे ओमकार? हालांकि शॉट अच्छा था लेकिन फील्डर को पाया। ट्रॅप होता, जाळ रचलं होतं, इन्व्हाइट केलं त्या बाजूला खेळण्यासाठी आणि बरोबर जो फिल्डर होता त्याच्या हातामध्ये झेल देण्यास भाग पाडलं। याआधी देखील प्रशांत पाटील याच रिजन मध्ये बाद झाले होते, म्हणजे पूर्णपणे फलंदाजांचा अभ्यास करून खारबावनं बॅटिंग केली। जरी टार्गेट छोटं असलं तरी आता खारबाव सांगतीये लक्ष्य छोटं आहे, स्वप्न मोठी आहेत। बड़ी विकेट, आउट होके गए प्रशांत पाटिल 0 पर, और 1 ओवर में 3 रन देकर 2 विकेट लिए और फिर साबित कर दिया कि उमेश तरे एक महान कैप्टन है, एक महान ऑलराउंडर है। बहरहाल मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ है, कौन किसकी होंगी हार और किसकी होंगी जय जयकार, आइए सुनते हैं ओमकार शेट्टे से। बॉल तयार, बॉलिंग ट्रॅकवर, पहिल्या षटकामध्ये दबाव आलाय, तो बाजूला सारायचा आहे आणि पहिल्याच बॉलवरती फटका अतिशय सुंदर फाईन लेगला बॉल मध्ये अडवला गेला। तोपर्यंत 8 होतील, 2 धावा। पहिलं षटक काय टाकलं बॉल उमेश तरेनं, 6 चेंडू 6 गडी बाद करण्याचं विक्रम सिटी इमर्जिंग क्रिकेटमध्ये त्याच्या नावावरती, आणि ग्रामीण क्रिकेट टीमचा तो कॅप्टन आणि कॅप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट ही भूमिका त्यानं दाखवली। वॉइस ऑफ इंडिया परेश पांड्या सर आमच्यासोबत जॉईन होत असताना वेलकम सर, प्रियांशी स्टुडिओमध्ये आपलं हार्दिक स्वागत आहे आणि गुड आफ्टरनून। लक्ष जास्त मोठं नाहीये सर, 37 धावा, मग सुरुवात अतिशय चांगली झाली आहे। सागर ओव्हर द विकेट, व्हाईट बॉल, एक्स्ट्रा रन ऍड होईल टीमच्या टोटल मध्ये। अतिरिक्त धावेनं धाव फलक पुढे सरकत असताना टीमची टोटल 6। सर 37 धावेचं लक्ष आहे, पहिल्या षटकामध्ये 3 रन देऊन 2 विकेट आलेत, तर निरंतर सातत्य या मॅच मध्ये किती गरजेचं आहे टीम खारबावसाठी? नाही, सातत्यता ठेवायला पाहिजे। जिंकण्याचे डोळे लावतो डोक्यास टाळे, अशी मराठीमध्ये एक म्हण आहे। तर जिंकण्याच्या नादात चूक होऊ नये याची तकेदारी घ्यावी लागणार। हाफ ट्रॅकर होता, ऑन साइडला हुक केलाय आणि बॉल निघून जातो लॉंग लेग मधनं, एका टप्प्यावरती बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, 4 धावा, चौकार।
ओव्हर द विकेट आले. भरपूर अर्ध्या विकेटवरती बॉल होता. बॉडी बॅलन्स अतिशय सुंदर. ऑन साइडला जागा बनवून फाईन लेग आणि लॉंग लेगच्या अगदी मधोमध चेंडू सीमा पार जातोय. 4 धावा, चौकार. ह्यापूर्वीचा चेंडू वाईड होता आणि म्हणून एक चांगला चेंडू टाकणं गरजेचं होतं. मात्र मी टाकलेला वाईड नंतरचा चेंडू चौकार जाऊ नये म्हणून त्यांनी आखूट टप्प्याचा केला आणि इथे कुठेतरी फलंदाजांनी त्या गॅपमध्ये खेळत चौकार खेचला आणि संघाला परत आणलं. या सामन्यामध्ये धावसंख्या 10, 2 बाद. दबाव कमी झाला आता. अजून एक चांगला फटका. बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या वरतून सरळ जाऊन बॉल बिल्डिंग वरती आदळतोय आणि षटकार धाव फलकावरती उमटतोय. काल केतनला सूर गवसला होता. योगेश लवकर बाद झाला होता. आज केतन लवकर बाद झालाय आणि योगेशला सूर गवसलाय आणि असा गवसलाय की गोलंदाजीचा पाला पाचोळा करून टाकलाय त्यांनी या षटकामध्ये. धावसंख्या झाली ती 16, 2 बाद. सागर ओव्हर द विकेट. अजून एक चांगला फटका. शॉट अँड पूल आणि गॅप मध्ये डीप मिड विकेटला एका टप्प्यावरती चेंडू सीमारेषा बाहेर. 4 धावा, चौकार. 2 चौकार, 1 षटकार आणि धाव फलक जाऊन पोहोचलं 20 वरती. लक्ष होतं फक्त 37 आणि आता पूर्णपणे सामना खुला केलाय. डावाला प्रतिडाव हे महत्वाचं असते आणि जसं नंदकिशोर खारबाव यांनी डाव खेळला त्याच्या समोर एक प्रतिडाव खेळतोय तो योगेश पाटील आणि दाखवून देतोय दर्जा काय असतो. आणि प्रत्येक चेंडू अभ्यासपूर्वक खेळतोय. असं पण नाही डोळे मिटून तो खेळतोय, बघून खेळतोय. लांब लचक षटकार. ओव्हर द विकेट. अजून एक लोवा फुल टॉस. गुड नॉट टेक और ए सिक्सर. देख काय बॅटिंग करतोय. जणू काही सर हा बॉल आहे ना फुटबॉल सारखा नजर येतोय आणि टायमिंग प्रॉपर आहे. फटक्यामध्ये नजाकत आहे आणि प्रत्येकाचे लक्ष जे प्रेक्षक आलेत त्यांचं स्वतःकडे खेचून आणतोय आणि षटकारानं धावफलकावरती आपण नजर टाकली तर 26 धावा. आता फक्त 11 धावेचं अंतर बाकी आहे. म्हणूनच मी मगाशी म्हणालो पहिल्या षटकात 3 धावा देऊन 2 गडी बाद झाल्या. नो प्रॉब्लेम. कारण फलंदाज कधीही पवित्रा बदलू शकतो आणि आता तो ज्या पद्धतीने खेळतोय त्याच्या भात्यात ऑन साईडला एवढे फटके आहेत, त्याचे हात शिवशिवीत आहे आणि जसा चेंडू आला की त्याला मैदानाच्या बाहेर कसा पाठवता येईल त्याच्याकडे तो फलंदाजी करतोय. अजून एक सुंदर फटका आणि हा चेंडू देखील बाउंड्री लाईनच्या बाहेर गेलाय. 2 षटकार मारले, 2 चौकार मारले. सुरुवातीला वार केला उमेश तरेनं. 2 फलंदाजांना गार केलं. आता त्यात झालेल्या वारावरती पलटवार करून आपली तलवार चालवतोय बॅट्समन योगेश. धावसंख्या झाली 30 आणि यालाच म्हणतात फलंदाजी. जेव्हा गरज असेल तेव्हा तुटून पडायचं. अठरा चेंडूमध्ये आता फक्त 7 धावा पाहिजे. बघा पहिल्या षटकात 3च धावा आले होते तेव्हा कुठे माहित होतं की पहिलं षटक जे होतं ते बॉलिवूडच्या फिल्म मधल्या एखादा मुनीम सारखं होतं जो खर्च करत नव्हता. मात्र दुसरं षटक जेव्हा आलं तेव्हा असं वाटलं की आता कुठेतरी धावांचा जो नळ आहे तो उघडा ठेवलाय, खुल्लाय नळ आणि ज्या पद्धतीने फलंदाजी करतोय अति उत्तम फलंदाजी. धावसंख्या 30, 2 गडी बाद. आता धावांची गरज आहे ती फक्त 7. परत एकदा शॉटसाठी जागा बनवली आणि खेळले डीप कव्हरच्या दिशेने. तिथे सुद्धा क्षेत्ररक्षण बरोबर होत नाहीये. हातातून चेंडू सुटतोय. नवीन षटक सुरू करतोय तो उमेश. दिनेश चौगुले स्वतः मैदानामध्ये उतरलाय आणि धावसंख्या झाली ती आता 32. 5 धावांची गरज आणि याच बरोबर सामना जिंकलाय आई देवी वडूनवघर. अभिनंदन. मला जर कोणी विचारलं की आत्ताच्या घडीला 2021 मध्ये क्रिकेटचं माहेरघर म्हणजेच वडूनवघर आणि देवीचा आशीर्वाद आहे. आई देवी वडूनवघर काय जबरदस्त सामना खेळलाय. नंदकिशोर खारबाव संघाला बेधाव आणि बेभाव करून ठेवलंय आणि खूप लवकर हा सामना जिंकत आयोजकांचे सुद्धा 10 ते 12 मिनिटं वाचवत आहेत. अभिनंदन.
तर या सामन्याचा सामनावीरचं पारितोषिक आता आपण घोषित करणार आहोत. एका षटकात 8 धावा देत 3 गडी बाद करणारा, फलंदाजांसाठी डोकेदुखी ठरणारा राजेश पाटील हा सामनावीर ठरतोय. एक षटक 8 धावा 3 गडी बाद राजेश पाटील. आणि राजेश पाटीलला सामनावीरचं पारितोषिक देण्याकरिता तिथे प्राइस डिस्ट्रीब्युशन बॉक्स इथे उपस्थित आहेत ओमकार शेट्टे. तर हायलाईट सध्या सुरू होत्या. तर काही क्षणात आता आपण सामनावीराचा पुरस्कार देतोय. चॅलेंज स्पोर्टचे सिनियर मेंबर गणेश काटावळे उर्फ आमचे लाडके नाना आणि त्याचबरोबरीनं आमचे संजू भोई सरांना आम्ही इन्व्हाइट करतोय की आपण दोघे या, तुमच्या शुभ हस्ते या खेळाडूचा सन्मान आम्ही ते करणार आहोत. आणि मॅन ऑफ द मॅच राहिला ज्याने या मॅचमध्ये पूर्णपणे गोलंदाजीच्या जोरावरती एक वेगळं वर्चस्व ठेवलं आणि फक्त 36 वरती थांबवलं नंदकिशोर खारबावला. असं एक फास्ट अँड फ्युरियस आणि नेहमीच गतीमध्ये परिवर्तन करणं आणि संघातील फलंदाजांना रोखून ठेवणं ही ज्या खेळाडूची ओळख आहे तो राजाच ठरला इथे मॅन ऑफ द मॅच. मान्यवरांचे खूप खूप आभार. आपण थोडी चर्चा करू. 36 रनचं टार्गेट होतं. अतिशय चांगली गोलंदाजी केली आणि फलंदाजी देखील तितकी सुंदर झाली. काय म्हणशील टीम परफॉर्मन्स बद्दल? टीमचा परफॉर्मन्स आमचा खूपच चांगला झाला आणि या मॅचला मला सर्वच प्लेयरांनी 100% दिलं. खास करून योगेशनी, ज्याच्याकडे आमची पूर्ण अपेक्षा होती त्याने आज आम्हाला पूर्ण त्याची खेळी देऊन आम्ही या मॅचमध्ये जिंकून दिलं. भरपूर त्याच्याबद्दल चर्चा सुरू होती की योगेश फॉर्म मध्ये नाही आहे किंवा त्याला सलामीला का पाठवलं जातं. हे सगळं चित्र मागच्या 40-45 मिनिटाच्या आधीच होतं. आता त्या प्रेक्षकांना उत्तर त्यांना त्याच्या बॅटनं दिलं आणि सांगितलं की त्याचा दर्जा आहे ना तो अगदी नेहमीच कायम आहे आणि अशाच प्रकारे तो वडूनगर गावासाठी खेळत राहील. पूर्ण 4ही बॉलरची कामगिरी अतिशय चांगली राहिली. काय म्हणशील गोलंदाजांविषयी? वडूनगर गाव म्हणजे आमचे गोलंदाजीची स्ट्रेंथ आहे मेन. आणि या टुर्नामेंटमध्ये सर्वच गोलंदाजी चांगलीच गोलंदाजी करतात आणि खास करून आमच्या प्रेक्षकांचं मी आभार मागतो की ते आम्हाला येतात आणि प्रत्येक मॅचला मोटिवेट करतात. त्यांचे खास करून आम्ही आभार मागतो. तर त्या भरपूर सारे सामने जिंकलेत. 4 सामने म्हणजे आता जवळजवळ ट्रॉफी पर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न अगदी सुखरूप पार झालाय. काय म्हणशील टीमच्या प्रवासाबद्दल? कसं वाटलं इथपर्यंत आता आलात? अजून इथनं काय गोल्स पाहतोस? पहिले याच्यानंतर आम्हाला सेमीफायनलचा राऊंड आहे तोच खास आमच्यासाठी आहे. बाकी 4 राऊंड आम्ही जिंकलेत. मेन इम्पॉर्टंट सेमीफायनल. त्याच्यानंतर आमची मेन म्हणजे आम्ही सेमीफायनल जिंकू तेव्हाच आम्ही फायनलपर्यंत खेळू. आणि टीमला मी एकच सांगेन ज्याप्रमाणे सर्व सामने खेळले त्याचप्रमाणे त्याच्यानंतरची आता मोठी मॅच आहे ती पण आपण तसेच खेळायचं आहे. तर नक्कीच टीमवर्क देखील अतिशय चांगलं आहे. प्रत्येक फलंदाज प्रत्येक गोलंदाज टीमसाठी काही ना काही देण्याचा प्रयत्न करतोय. माझं गाव आहे आणि गावाच्या क्रिकेटसाठी माझे काही ऋण लागतात. या अनुषंगानेच वडूनगरचे सगळे क्रिकेटर खेळतात. तर त्यांना भरपूर साऱ्या शुभेच्छा आपण देऊ पुढच्या मॅचसाठी आणि आपण कौतुक करू मॅन ऑफ द मॅचच्या खेळाडूचं. आणि नक्कीच आता आपण वळूया चॅलेंज स्पोर्ट्स आणि मॅगी 11 यांच्यामध्ये मॅच आपल्याला रंगताना दिसेल. तर लगेच कोणताही वेळ न घेता जाऊया आणि ऐकूयात गोल्डन व्हॉइस ऑफ इंडिया हरीजी पांड्या सरांना आणि त्यांच्यासोबत जॉईन आहेत सिद्दीकी भावे, अजय घरत आणि व्हॉइस ऑफ भाईंदर मनीष पाटील. ओव्हर टू यू. खूप खूप धन्यवाद ओमकार शेट्टे.